वदना पालना विघ्ननाशना गजवदना पावना गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना पाशाङ्कुशधरा परमदयाळु पाशाङ्कुशधरा परमदयाळु करुणापूरित गौरीकुमारने करुणापूरित गौरीकुमारने गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना सुन्दरवदना रविन्दनयना सुन्दरी कंदन बन्धुरक्षिसो सुन्दरवदना अरविन्दनयना सुन्दरी कंदन बन्धुरक्षिसो गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गोपाल विठ्ठलना अपार भजकने गोपाल विठ्ठलना अपार भजकने शापनुग्रह शक्तानेक महिमा शापनुग्रह शक्तानेक महिमा गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गजवदना पावना विघ्ननाशना गजवदना पावना गजवदना पावना गजवदना पावना ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು Thank you so much. Thank you so much, Ganavi. Prarthane salisiagide. Now let us welcome the man who doesn't need any kind of introduction. He is known for his wisdom, knowledge, our favorite, our lovely Principal Shri Sudhakar sir to deliver the welcome speech. Please put him big round of applause for him. ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. నా చోర ఆర్యం నా చ రాజ్య ఆర్యం నా భ్రాతృభాజ్యం నా చ భారకార్యం వ్యయకృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం విద్యాధనం సర్వధనాత్ ప్రధానం. Education is one of the that cannot be stolen by thieves nor be taken away by government as a taxes. It cannot be shared among brothers like property, nor it is burden of weight to bear. It only increases on expanding and the most important among all wealth. A very good evening to all the honorable dignitaries, teachers, parents and students present here. I, Sudhakar, Principal of Vishwabharati Public School, is here to welcome everyone to this special occasion. Today is a very special day as we are going to celebrate our annual function, Vishwabharati Vaibhava. This is our 17th annual function that is going to be celebrated. To celebrate this day, we are going to have some really fun and amazing performance by students that they have prepared very heartily and actively for this auspicious occasion. As per the saying, we cannot build a great building on a weak foundation. We must have a solid foundation if we are going to have a strong superstructure. I would like to take this opportunity to welcome our respectful sister, the President of Vishwabharati Group of Institutions and a social worker, Sri R.M. Nagaraj, to this event.
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. The most reasonable man always manages when he pulls the trigger to become a dispenser of justice. In light of the above quote, I would like to welcome the District and Session Judge of Bangalore, Sri C.K. Basuraj, to this special occasion. He is an awardee of Best Judgment in Kannada language and a first rank holder in NLB at Mysore University. I welcome you, sir. Words make you think a thought. Music makes you feel a feeling. A song makes you feel a thought. As per the lines quoted, I grab this chance to welcome the Melody King, Sri Rajesh Krishnan, who is a famous playback singer and an actor of Kannada film industry. Karnataka State Film Awards, Nandi Awards, SEMA Awards, and so on. He was even nominated for Filmfare for Best Supporting Actors Award. Welcome you, sir. A dream does not become reality through magic. It takes sweet determinations and hard work. In light of above said lines, I would like to welcome our hard worker and back support guider, Sri S.K. Ramchandra, the Secretary of Vishwabharati Group of Institution, to this wonderful event. I welcome you, sir. Next, I would welcome the Director of Vishwabharati Group of Institutions, Ms. Vimala Ramchandra. She is a great promoter and good supporter to all the staffs at Vishwabharati Public School. Welcome you, madam. Nextly, I would like to welcome K. Venkatesh, Secretary of Ashwini Group of Institutions, Lagere. I welcome you, sir. Now I welcome Sri Yuvraj, President of Ashwini Group of Institutions, Lagere. In the absence, I welcome Sri K. Dhananjaya. Oh, sorry. So I welcome Sri Dhananjaya, Secretary of Vidyaniketan Public School, Sankutkattai. I welcome you, sir. ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Next, I welcome M.N. Bairegoda, Secretary of New Manjula Public School, Nelgadarnalli, Bangalore. Sorry. In the absence, I welcome. So, and also, one of the best supporters for Vishwabharati Public Schools. So, it's a friendly, Mr. Arish and Rakesh and Manjunath. I am heartily welcome to these vacations. I welcome you all, sir. And also, I welcome Srinivas Murthy, Cambridge Schools. I welcome you, sir. Thank you.
Parents are the ultimate role models for children. Every word, every movement and action affects. No other person or outside force has a great influence on a child than a parent. As per my saying, I would like to welcome all the parents to this occasion. Without whose support and motivation, this program would have been incomplete. I welcome you all. The success of teachers lies in the success of his student. And when the students taught by him become successful, the teacher himself becomes successful. So in light of the quotes said, I would like to welcome successful teachers of Vishwabharati Public School to this program, without whose involvement this event would have been imperfect. I welcome you all, my dear teachers. I would be happy to welcome all the non-teaching staffs of Vishwabharati Public School to this occasion. I welcome you all. The great dancers are not great because of their techniques. They are great because of their passion. I would like to welcome all the passionate choreographers behind the performance, Mr. Vasant and the team. I welcome you all, my dear choreographers. Nextly, I extended a warm welcome to all the helpmates of this event, the police department, the stage organizer, the security agencies, and the food organizers also to this event today. I welcome you all. Last but not the least, I heartily welcome all the ex-students and present participating students to this event, without whose presence the program is not a success. I welcome you all, my dear students. An ending is not a ending. It makes a new beginning. I am obliged for having the opportunity to welcome everyone to this occasion, and I feel thankful for the same. I thank all the supporters who have come today for the program, and I wish best of luck to all the participants of today's event. Thanks a lot, and I wish you all a great day ahead, and also Happy New Year in advance. Thank you. Thank you so much, Sudhakar sir. You being a backbone for us, ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, ಜೈ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಜೈ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ. Okay, Vaibhavana celebrate ಮಾಡಬೇಕು. I would like to request all the dignitary to light the lamp and inaugurate the function together. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗೋಣ ಈಗ. ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೆಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಓ ಗಾಡ್, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಟಾಪರ್ ಅನ್ನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಟಾಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2021-2022 ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಡಯಾಸ್. ಈಗ ಟಾಪರ್ಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಮಧು ಅವರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅವರು, ಮಿಸಸ್ ಜಾನು ಅವರು, ಮಿಸಸ್ ಸುಮತಿ ಅವರು, ಮಿಸಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. All the toppers 2021-2022 batch SSLC students, please do come near dais. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶ್ವ ಭಾರತೀಯ ಈ ವೈಭವದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, big round of applause for all the toppers. Good evening, one and all gathered here. It gives me an immense pleasure to introduce our toppers of 2021 and 22 batch. Master Sharan, who scored 624 out of 625 and the second state topper. I would like to please clap and make him. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. It's a great prestige to our school. Our institution has always provided its students with a healthy and fairly competitive environment to help them grow in every sphere of activity. Master Sharan have not only excelled in academics but very good at extracurricular activities. Master Sharan not only brought us proud but brought accolades to our school. Succeeding in his life as simple as being good student, we wholeheartedly wish Master Sharan all his dreams come true and have a wonderful future. Thank you. Congrats, Sharan. Hello. I'll call the names of the students who scored much more. The first is Prabhakan Bhatt, BS. He scored 98.88. Wow. Venkat Vaishnav, 98.72. Gautam D, 97.92. Suraj MG, 96.48. Rohit Kumar, 96.32. Manoj SK, 96%. Diksha RK, 93.44. Dikshita DR, 92.96. Lavanya B, 92.64. Vignesh S, 92.32. VN Harsha, 91.36. Princey Leena P, 91.36. Meghna M, 89.28. Devika M, 88.48. VS Arun Kumar, 88.32. Ravina P, 86.56. Kishore M, 95.92. 85.92. Bhumika V, 85.44. Renuka P, 84.64.
ಸೊ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಶ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. SSLC 2021-2022 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಈ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಾನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗಾದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್, ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಂದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಟಾಪರ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಮೀನಾ ದಿ ಟಾಪರ್ಸ್, ಸೌಮ್ಯ ದಿ ಟಾಪರ್ಸ್, ನಾಗರಾಜ್ ದಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ SSLC ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶರಣ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ SSLC ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಸಸ್ ಸುಮತಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಂಧವನ್ನ ತೆಗೆದಷ್ಟು ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಖಂಡಿತ ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಏನಂತೀರಾ, ಹೊಡಿರಿ ಶಿಳ್ಳೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಶರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ ಇನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಶರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮ್ಯಾಮ್. Swimming is an individual or a team racing sport that requires the use of one's entire body to move through water. I would like to share a few lines about Pratiksha N. Gowda, studying in 7th standard. She joined swimming in 2016 and till now she won many medals. So as far gold 7, silver 3 and bronze 9. She recently had been participated in school meet state level and she won 3 gold medal and 2 silver medal in October 22 and she had been selected for national level competition. On behalf of all, I would wish Pratiksha to fulfill her dreams and lead in success. Thank you. Congrats, Pratiksha. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಖುಷಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅವಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಲ್ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 90% ಎಬೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 80% ಎಬೋ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಣ್ಮಣಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ
ಇಷ್ಟು ಸಾಧಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು, ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಹಾನರಬಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ S.K. Ramachandra sir to speak few words. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂದರೆ, ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಈ 4 ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ. 2019 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಇದೇ ಜಾಗ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವತ್ತು ಬೆಳಕು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವೈಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆನೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆನೇ 2 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಹಾನ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 4-6 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡೋಣ. ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ RM ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಚಿತರು ಕೂಡ ಹೌದು. ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ CK ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈಗ ಸೈಡಿನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. 21-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 625 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 624 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, 624 ಪಡೆದ್ವಿ, 625 ಯಾವಾಗ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 625 ಪಡಿತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೋಲನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಾವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಂದ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದಿನ ವೈಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವೈಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಭವವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಭವವಾಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೋ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನು 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದರ ರೀತಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಂಬಾರನು ಮಾಡಿದ ಹಣತೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗನು ಬೆಳೆದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಗಾಣಿಗನು ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿದೊಡೆ ಈ ಕುಲಗಟ್ಟ ಬೆಳಕ ನೋಡ ಅಂತ. ಈ ದೀಪ ಕುಂಬಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಹೌದಾ? ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗನು ಬೆಳೆದ ಬತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಣಿಗರು ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗೋದು, ಪೋಷಕರು ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಲಗಟ್ಟ ಬೆಳಕ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಹಚ್ಚಿತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮೋಡವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕೋ ಹೊರತು ಆ ಕುಲವನ್ನೇ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕುಲದ ಬೆಳಕನ್ನ, ಕತ್ತಲನ್ನ, ಕಾರ್ಮೋಡವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿದರ್ಶನ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 10 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ಮರ ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು 106 ವರ್ಷ. 10 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ಮರ ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು 106 ವರ್ಷ. 106 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಅರಸ ಹೆಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. 10 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ಮರ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 106 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಅರಸ 3 ದಿನ ಉಳಿಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟೋದಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಮರದ ಏನು ತೊಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಉಳಿತೋ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ನಿಧನದ ನಂತರ, ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಉಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಕೋಗಿಲೆಗಿರೋ ಕಂಠ ನವಿಲಿಗಿರಲ್ಲ, ನವಿಲಿಗಿರೋ ಸೊಂಟ ಕೋಗಿಲೆಗಿರಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿರೋ ಸುಗಂಧ ಗುಲಾಬಿಗಿರಲ್ಲ, ಗುಲಾಬಿಗಿರೋ ಅಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿರಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಮಗು ಕೋಗಿಲೆ, ಸೊಂಟನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊಂಟನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ನವಿಲಿಗಿದೆ. ನವಿಲಿಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಂಠ ಕೋಗಿಲೆಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿಗಿಲ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಗಂಧ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ನವಿಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಲಾಬಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗುರಿ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಮಗು, ಬಹಳ ಬಡಸ್ತನ, ಬಹಳ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ. ಆ ಮಗುಗೆ ರಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ.
ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುರಿ ಚಿಲುಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗಬೇಕು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲ ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಮಗುಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಸ್ಕೊತಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮಗು? ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು, ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಗು ತಿಂತ ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಆಟ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಡಿದು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವು ಆ 2ನೇ ಗೋಲ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಂದು ಅಂತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವು 3ನೇ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಂದು ಅಂತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಸರ್ 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 ಅಂತಂತೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಂದು ಅಂತ ಅವನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದಾಖಲೆನ ನಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದಾಖಲೆನ ನಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಬಡಸ್ತನ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಗುರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲ, ಹಸುವು, ನೋವು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಆ ಮಗುನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ನಿಮಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಸಾವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಸೋಲನ್ನ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಊನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಕುತ್ತನ್ನು ತರಬಾರ್ದು, ತೊಡಕನ್ನು ತರಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ CK ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ.